இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜப்பான்ல கல்டிவேஷனே வந்து ரொம்ப கம்மி. ஒரு புல்லு பூண்டு கூட முளைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி. எப்போ 1945 அனுச்சது அந்த இன்சிடென்ட். ஸ்டில் அங்க வந்து குழந்தைங்க வந்து ஊனமா பிறகுறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ஹிரோஷிமா நாகசாக்கி. அந்த அதுக்கப்புறம் தான் நியூக்ளியர் இந்த ரேடியோ மெட்டீரியல்ஸ் பத்தி. We're talking real cool job, real dough, money. What does I want about the toys? So I have 2 words for it: oil and gas industry. Okay, that's 4 words. Listen up. Fact: the industry has been around for over 150 years. Fact: the oil and gas industry is one of the biggest in Canada. Fact: it takes energy to run our world. And oil and gas is a critical part of the world's energy mix. Without it, we'd be up the creek. Speaking of rivers, you can think of this industry as having 3 streams: upstream, midstream, downstream. Lots of options, lots of choices, lots of variety. That should float your boat. And yours, and yours, and yours, and yours, and yours. Let's start upstream, at the beginning. You have to find the oil and gas first. Think exploration. And there are all kinds of ways to find oil and gas. Upstream activities happen out here, and over here, and way out here, offshore. And once you found the oil and gas, you need to get to it. You'll use conventional or unconventional recovery techniques depending on where the oil and gas is. With conventional recovery, oil and gas is easy to drill and produce. Simple, right? Yes. The only problem is reserves of oil and gas are getting harder to access. So, it's becoming trickier to produce, which is where unconventional technology comes in. For oil sands, this includes digging, then separating the oil from the sand it's stuck to. Or, when the oil is so hard it won't budge, you use steam-assisted gravity drainage, or SAGD, steaming the oil so it's soft enough to flow. If the oil and gas is in the rock, you fracture or crack the rock to make the oil and gas flow. Fracturing is done way underground, like up to 2-3 kilometers below. That's almost as tall as 4 CN towers. And if you're looking offshore, well, you're drilling way down, under the water. And that's just the innovation happening today. Tomorrow? Who knows? See, there are tons of jobs upstream because there's a lot of oil and gas in Canada. And that oil and gas needs to go somewhere. And midstream. Midstream gets it from where we find it to where we want it. When you're talking midstream, you're talking pipelines. Did you know 3 million barrels of crude oil are transported every day on Canadian pipelines? That's the equivalent of 200 Olympic swimming pools. Midstream also includes storage, refining, and processing, where we turn crude oil into gasoline, and propane, and jet fuel, and hundreds of other fuels and products. Lots of opportunities that take a lot of people and a lot of brain power to turn earth into energy. Downstream. Downstream gets the product to where it needs to be. Like here, or here, or here. Yeah. That's how we use fuel. But the industry fuels more than that. Your iPod is made out of fairy dust. Most plastics are made with petroleum products. We use oil and gas to make stuff. Lots of stuff. Stuff you're sitting on. Stuff you're wearing. Stuff you're holding in your hand right now. Without petroleum products, one industry, 3 streams. Did you know that the oil and gas industry is continually developing cool new technologies? Technologies that are renowned throughout the world. This is an environment of constant innovation. Finding ways to do things better, more safely,
more sustainable, with greater reliability and less impact on the environment. This is an environment for people who like positive change. It's really the same day twice. In fact, the whole industry is constantly changing, energized, exhilarated. I need on board. You gotta think about it someday. A job, a career, money. Whoever you are, whatever you love to do, whatever you're good at, there's a choice that's right for you in the oil and gas industry. What's that? Opportunity, innovation, technology. Open the door. Open the door. Check out our website and consider a great career in the oil and gas industry. அதுக்கப்புறம் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம். ஐ மீன் இது வந்து அப் ஸ்ட்ரீம்ங்கிறது வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் எடுக்கிறது. ஸோ அது வந்து இங்கே எந்த இடத்துல ஐ மீன் மேபி லேண்டில் இருக்கலாம், இல்லை ஆஃப் ஷோர்னு இருக்கலாம். ஆஃப் ஷோர்னா கடலுக்கு நடுவில். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7 இயர்ஸாக நான் கடலுக்கு நடுவில் தான் இருக்கேன். ஐ மீன் எப்படின்னா 1 மந்த் அங்கே இருப்போம், 1 மந்த் இங்கே இருப்போம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடலுக்குள்ளே தான் இருப்போம். நாங்கள் அந்த ஆயில் எடுக்கிற அந்த ரிக்கில் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அங்கேருந்து ஆயில் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை ஆன்ஷோருக்கு கொண்டு வந்து அந்த ரிஃபைன் பண்ணுறது தான் மிட் ஸ்ட்ரீம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆயில் எடுக்கிறது அப் ஸ்ட்ரீம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கையில் வந்து நம்ம வீட்டில் கேஸ் இல்லைன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம சேர்றது தான் கடைசி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் டவுன் ஸ்ட்ரீம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து எப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் என்ன பார்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஆயில் இஸ் நத்திங் பட் ஃபுல் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். ஸோ ஹைட்ரோகார்பன்ஸோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா, இட் வில் கரோட் தி பைப் லைன்ஸ், வெசல், இதோட ரியாக்ட் பண்ணி கரோஷன், எரோஷன் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு ரிக் அப்படின்னா அதில் வந்து மொத்தமாக ஒரு 4 ஐட்டம் தான் இருக்கும். என்னன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரெஷர் வெசல்ஸ் இருக்கும், பைப் லைன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டேங்க்ஸ் இருக்கும், ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எதுவாக இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்டீல் தான். ஸோ ஸ்டீல் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஹைட்ரோகார்பன் ரியாக்ட் ஆகி கரோஷன் ஆயிடும். கரோஷன் ஆனிச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள இப்போ நம்ம வெசலில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் போது வந்து என்ன இப்போ திக்னஸ் வந்து உள்ளக்க கம்மியாயிருக்கு அந்த மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த டயத்தில் இப்போ ஃபுல்லாக கம்மியாகி அது வந்து அந்த இடத்துல லீக் ஆகினாலோ இல்லை ஏதாவது டேமேஜ் ஆனாலோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெசல் வெடிச்சிடும். வெசல் வெடிச்சிச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய ஹியூஜ் லாஸ். அங்கே தான் அந்த சேஃப்டி கன்சர்ன் நிற்குது. ஸோ அங்கே தான் வந்து எப்படின்னா எங்களை மாதிரி இன்ஸ்பெக்ஷனுங்கிற ஒரு பார்ட்டே நாங்கள் உள்ளே கொண்டு போகிறோம். ஸோ அந்த நாங்கள் வந்து அந்த இடத்த வந்து வெளில ஸ்கேன் பண்ணி, ஸ்கேன் மீன்ஸ் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம போகலாம். ஸோ பேசிக்காக என்ன நடக்கும் போது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ வீல் ஸ்கேன் தி வெசல் அண்ட் தி பைப் லைன்ஸ் அண்ட் வி வில் சே எக்ஸாக்ட்லி வாட் திக்னஸ் இட் ஹேஸ். ஸோ ரிமைனிங் திக்னஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, integrity engineers will be there. They will calculate how much period it can withstand. அதோட பீரியட் ஆஃப் லிமிட் எவ்வளோ நாள் இந்த பைப் தாங்கும் தாங்காதுங்கிறத வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கால்குலேஷன் பண்ணிக்குவாங்க. காட் இட்? ஸோ இதான் பேசிக்காக ஆயில் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்ஸ்பெக்ஷனோட ஒர்க். ஸோ அது வெசலாக இருந்தாலும் சரி, பைப் லைனாக இருந்தாலும் சரி, அதோட ரிமைனிங் திக்னஸ், கரோஷன் எங்கெங்கே ஆயிருக்கு, எந்த இடத்துல வந்து ஓவராக கரோஷன் ஆயிருக்கு, எந்த இடத்துல எரோஷன் ஆயிருக்கு, இதை வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறது தான் இன்ஸ்பெக்டர்ஸோட வேலை. ஏன்னா லாஸ்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. ஒரு பைப்பர் அல்ஃபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட், பைப்பர் ஆல்ஃபா ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூ கேன் சி இதுதான் இது கடலுக்கு நடுவில் நாங்கள் எங்கன்னா தங்கியிருப்போம். ஸோ டோட்டலாக பர்ஸ்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா அது எங்களுக்கு உயிருக்கு மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது, டோட்டல் என்வாரன்மெண்ட்டுக்கே பிரச்சனை. அந்த ஆயில் ஸ்பில் வந்து ஆல் ஓவர் சீ போகும். அந்த ஆயில் ஸ்பில்னால எவ்வளவோ மீன்கள் அந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்காது, எல்லாமே செத்து போயிடும். அதுவும் இல்லாமல் லாஸ்ன்னு பார்த்தா பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆஃப் லாஸ் இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் எப்படி மினிமம் வந்து 30,000-40,000 பேரல்ஸ் ஆஃப் ஆயில் எடுப்போங்க ஒரு நாளைக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எதுவும் ஹேப்பன் ஆகக்கூடாதுங்கிறது தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸில் வந்து பயங்கரமான ஒரு காட்டி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரொஃபஷன் ஆயில் ஃபீல்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ மந்த்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டெமோ. The
cooling fans, etc. Marine engine construction, NDT, mechanical, HVAC, electrical, plumbing, firefighting, rent NDT, aluminum, high-rise building. Metros, bridge, etc. In other industries, students can work as QA/QC engineer, inspector, officers, supervisor, technicians, QHSC, HSC, QMS, execution, project engineer, surveying, tooling engineer, lab testing operator, material engineer, piping engineer, welding engineer, NDT, erection, commissioning engineer, painting and cutting area, planning, estimation, quantity survey, procurement, sales, site, field engineer, third-party inspection and testing, ISO consultants, AMS and ISAS, internal and external auditor, design and drafting engineer, mechanical engineer, instrument engineer, MEP engineer, HVAC department, electrical department, firefighting department, plumbing area, and many more designations. Other facilities, fully air-conditioned. இன்ஸ்பெக்ஷன் நீங்க இது பார்த்ததே இன்ஸ்பெக்ஷன் சைடில் தான் வரும். NDT நம்ம அதில் தான் வரும், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதில் தான் வரும், HSC வராது, குவாலிட்டி QA/QC இன்ஜினியர் போட்டிருந்தாங்களே அதுவும் இதுதான், வெல்டிங் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னா வெல்டிங்க்கு தான் மெக்கானிக்கலுக்கு தான் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் ஃபைனல் இருக்கிறதுனால வெளில வந்தோன்னா கோர் மெக்கானிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது என்னென்னு நமக்கு தெரியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் இதுலேயே போகிறது கிடையாது. கேம்பஸ் இன்டர்வியூனால ஒரு பேஷன் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டில் சர்வே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி கோர் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்கள் படிக்கிற எல்லாத்தையுமே அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து பார்க்கலாங்க. நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்ட்ரெயின், இந்த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், டக்டிலிட்டி, மேலிபிலிட்டி, இது எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிக்கிற எல்லாத்தையுமே அங்கே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது ஓகே இந்த மெட்டீரியல்னா இதோட மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கோர்ஸ் கிரைனாக இருக்குது. ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம இந்த டெஸ்ட் பண்ண முடியாது, இந்த இது டிசிஷன் நீங்கள் எடுக்கலாம் பீயிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் சைடில் இருந்து. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு கோர் இண்டஸ்ட்ரி இது. அதான் மெயினாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ், இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மெட்டீரியல். ஸோ மெட்டீரியல்லேருந்தே நம்ம வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் NDTங்கிறது வந்து அங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிரும். மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கா இல்லையா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இப்போ ப்ராசஸிங்கில் வந்து நீங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது, ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது, ஒரு அயன், அந்த அயன் பார்லேருந்து ஸ்லாப்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதை ரோல் பண்ணி ஷீட்ஸு, அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தேவையா, ராடு வேணா ராடு, அது மாதிரி வாட் எவர் வி வாண்ட், as per our application oriented we'll separate into different steps, right? So அந்த மெட்டீரியல்ல வந்து எப்படின்னா நம்ம ரோலிங்லாம் முடிச்சு வரும்போது எப்படின்னா having some lamination, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த க்ரோர் அந்த அயன் ஓர் எடுக்கும் போதே you will be having some inclusions, porosity, இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. கேஸ்டிங்னா அந்த இடத்துல பொராசிட்டிஸ் இருக்கும், உள்ள கோல்ட் ஷர்ட்னு ஒரு டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா NDT இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்து வெல்டிங்லேயும் வந்து அவ்வளோ டிஃபெக்ட்ஸ் வரும். அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா NDT யூஸ் பண்ணி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பெயிண்டிங் அண்ட் கோட்டிங். இது வந்து எப்படி அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் வந்து எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உள்ள திக்னஸ் வந்து கம்மியாதுங்கிறத வந்து வெளிலேருந்து ஸ்கேன் பண்ணி சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி இந்த சி சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதுக்காக மெட்டீரியல் வந்து ரியாக்ட் பண்ணி இந்த அட்மாஸ்பியரோட ரியாக்ட் ஆகி வெளியிலையும் கரோஷன்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வெளியில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் கரோஷன்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கோட்டிங் இன்ஸ்பெக்டர், பெயிண்டிங் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ வாட் தே வில் டூ இஸ் அந்த 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 பெயிண்டோட திக்னஸ், அதில் என்ன கெமிக்கல் ஆட் பண்ணால் இதை வந்து கரோசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸை பண்ண முடியும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறவங்க தான் வந்து அந்த இதுதான் வந்து இந்த வெசல்கெலாம் அடிச்சிருப்பாங்க. நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா வெசல்ஸ், பைப் லைன்ஸ் எதை காமிச்சாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமெண்ட் கலரில் ஒரு பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அது வந்து அந்த கோட்டிங் தான். ஸோ அதை டிசைட் பண்ணுறது, அதை இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறது, அதெல்லாமே வந்து எப்படின்னா பெயிண்டிங் அண்ட் கோட்டிங் தான். ஸோ இதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் தான் நான் சொன்னது. நாங்கள் இருக்கிறது என்னன்னா நாங்கள் இப்போ இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாமே வந்து எப்படின்னா லைவ் பிளான்ஸ். ஸோ இனிஷியலாக நான் சொன்னது ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஆஃப் ஷோரில் கொண்டு போய் இந்த வெசல் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல் இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. அதுதான் சொன்னேன், BHL இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் மேனுஃபேக்சர் இன் அவர் இந்தியா. நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, வேர்ல்ட்லேயும் வந்து நிறைய இடத்துக்கு வந்து நம்ம BHL எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வெசல்ஸ்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கு.
ஸோ what they will do is அப்பையும் வந்து எப்படின்னா NDT இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சு தான் அதை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போய் ஆஃப் ஷோர்லையோ இல்லை எந்த இடத்துல பிளான் இருக்கோ ரிஃபைனரிஸ்லையோ வேர் வி வாண்ட் வி வில் இன்ஸ்டால் தட். ஓகே, ஸோ தி திங் இஸ் அங்கே ப்ரொடக்ஷன்லையும் அப்பயும் இருக்கு NDT மெயின்டெனன்ஸ், பட் ரெகுலரா இருக்கும். இது வந்து எப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் ஷெட்யூல் போட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ்ல ஒன்னொன்னும் ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கு. ஸோ 3 இயர்ஸ்ல இல்லை 4 இயர்ஸ்ல மறுபடியும் நாங்கள் அதே பைப்பா அதே வெசல வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா அது லைவ்ல இருக்க அதோட திக்னஸ் கம்மியாயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்போம். தட்ஸ் வாட் கால்ட் இஸ் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ இப்போ டிஸ்ட்ரக்டிவ் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் இதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் லைக் தட். நீங்க அதை ஃபுல்லா இப்போ டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங்னா நீங்க இங்க லேப்ல பண்றீங்க இல்லையா, நார்மலா இப்போ மெக்கானிக்கல் லேப்ல இந்த டென்சைல் டெஸ்ட், இந்த டென்சைல் சார்பி டெஸ்ட் இது மாதிரிலாம் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ எந்த பொருளை நம்ம உடைச்சு whatever the thing is, once if we inspected the product is broken means அது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ். நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ்ங்கிறது அந்த இது வந்து எந்த டேமேஜுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி பண்றது தான் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங். தி நேம் itself says like destructive means it's collapse. Non-destructive means nothing will happen to the product, but we will be doing the inspection. That's it. Next. So இது எல்லாம் தான் நீங்க பார்த்து இப்போ வெல்ட் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றதா இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங், டென்சைல் டெஸ்ட், பெண்ட் டெஸ்ட் இது எல்லாமே. ஸோ பேசிக்கா இப்போதான் கோர் உள்ளக்க வரோம் மெட்டீரியல். ஐ மீன் NDT அப்படின்னா அதுல வந்து எப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து மேஜரா கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ்னு ஒரு 4 தான் இருக்கு. அந்த 4 தான் இப்போ நீங்க பாக்க. ஒன்னு வந்து MPI, இன்னொன்னு வந்து டைபெண்டன்ட் டெஸ்டிங், அடுத்து வந்து ரேடியோ டெஸ்டிங், அதுக்கு அடுத்து வந்து UT அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங். ஸோ இது இல்லாம இன்னொரு 7 இருக்கு. நான் சிம்பிளா சொல்றேன், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளேசஸ்ல வந்து அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மெயினா ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல மற்றதுக்கு வந்து பெரிய யூசேஜ் கிடையாது. NDTங்கிறது வந்து இங்க ஆயில் அண்ட் கேஸ் இந்த இது மட்டும் கிடையாது. Say whatever the thing is, even automobiles ஓட I mean spare parts எது பண்ணாலுமே they will do MPI. This kind of testing will be there. ஏரோஸ்பேஸ் போனாலும் எடிகரண்ட் டெஸ்டிங் அது மாதிரி அங்கேயும் வந்து எப்படின்னா NDT பண்ணி தான் ஆகணும். ஈவன் பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து NDTங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. அட்லீஸ்ட் சிம்பிளி விஷுவல் டெஸ்டிங் நம்ம சொல்லணும். கண்ணில் பார்த்து டிஃபெக்ட் இருக்கா இல்லையா, அவர் சொன்ன மாதிரி கிராக் இருக்கா இல்லையான்னு கண்ணில் பார்த்தா தெரியுது. ஸோ இதுவுமே வந்து NDT தான். ஸோ இப்போ இந்த MPI அப்படின்னா என்ன அப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேக்னெட்ஸ் இருக்கு, ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸும் இருக்குது. அந்த மேக்னெட் வந்து இது வந்து எப்படின்னா ஒரு டிஃபெக்ட் ஒரு பைப்லயோ வாட் எவர் இட் மே பி, ஒரு மெட்டீரியல்ல ஓப்பன் டு சர்ஃபேஸ் ஆர் beneath the surface. Beneath the surface means say like 2 mm or 3 mm beneath the surface. ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா we can find out with the help of MPI. So என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we'll pass the magnet field into the specimen. What it will do is if there is any crack or any defect in the subsurface while applying iron powder, it will form as a pole and it will reflect you with the indication. ஸோ அதுதான் MPI. ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உள்ளக்க போவேன்னா நார்மலாக சும்மா தெரிஞ்சுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ MPIனா ஒரு மேக்னெட்டிக் கரண்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம இன்டியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக எந்த டிஃபெக்டோ இல்லை எது இருந்தாலும் அது வந்து அதுவாகவே ஒரு மேக்னெட்டிக் போல ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ நம்ம ஒரு அயன் பவுடர் வந்து மேலே வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது இட் வில் கிவ் யூ தி இண்டிகேஷன் என்ன டைப்ல அந்த கிராக்கோ இல்லை டிஃபெக்ட் இருக்கோ அதை வந்து நம்மளுக்கு இண்டிகேஷனா கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து டைபெண்டன்ட் டெஸ்டிங். இது வந்து எப்படின்னா ஒன்லி ஓப்பன் டு சர்ஃபேஸ். ஸோ ஓப்பன் டு சர்ஃபேஸ்னா அது வந்து ஒரு beneath சர்ஃபேஸ்ல இருக்க டிஃபெக்ட் எதையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒன்லி ஓப்பன் டு சர்ஃபேஸ்ல இருக்க டிஃபெக்ட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓப்பன் டு சர்ஃபேஸ் மீன்ஸ் வாட் இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் a product called penetrant. ஓகே. ஸோ அந்த penetrant என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம எந்த இடத்த இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறோமோ அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு they will apply this penetrant. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்பி அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு சாக் பவுடர் நம்ம சாக் பவுடர் ஸ்ப்ரே இருக்கும் அதை அப்ளை பண்ணும்போது அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் பெனட்ரண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் கேப்லரி ஆக்ஷன் அண்ட் ரிவர்ஸ் கேப்லரி ஆக்ஷன்ங்கிற மாதிரி. ஸோ அதுதான் இங்கோட தீம். ஸோ வாட் இட் வில் டூ இஸ் அந்த பெனட்ரண்ட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி அந்த டைம் வெயிட் பண்ணதுல சப்போஸ் எனி கிராக்கோ இல்லை ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா
it will get into enter to that, and once you apply the chalk powder, it will automatically reflect you with a red color. ஏன்னா அந்த penetrant வந்து it has a fluorescent color specimen, so அந்த நம்ம crack இருக்குங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங், இது ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம நார்மல் எக்ஸ்ரே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்து ஹாஸ்பிட்டல் எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி வெல்டிங்காக இருந்தோ இல்லை மெட்டீரியலில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஈரிடியம், இந்த கோபால்ட், இது மாதிரி நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸை வச்சு வில் ஷூட் இட். அப்படி ஷூட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்ரேல நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை டிஃபெக்ட் இருக்கா இல்லையான்னு. அதுதான் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங். அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் அல்ட்ராசோனிக் இன்ஸ்பெக்ஷன். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஃபுல் வால்யூமெட்ரிக் இன்ஸ்பெக்ஷன். நீ சர்ஃபேஸாக இருக்கட்டும், சர்ஃபேஸாக இருக்கட்டும், இல்லை உலக எந்த ஒரு மெட்டீரியல் திக்னஸில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, ஃபுல் திக்னஸையும் வந்து நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது. நான் இந்த சொன்ன இந்த வெசல், பைப் லைன்ஸ் அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இதை வச்சு தான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், யூடி வச்சு தான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். பட்